ये सब आर्ट जो से बनाया गया देव मेहता कॉलेज नंबर 9200264949. He doesn't like social media. He doesn't like Yes, ma'am. You can recollect the Lakshman. And moving ahead, he अपने उसे ने डबल एस It's 22 carat gold.
Smaller or bigger video are smaller or bigger 7 by 5. Yeah, that's देखना लो हिंदी तो बड़ी कोई दो जाइए Another commission-based work also, so like something so that can be commissioned. And a limited edition. And if you buy any artwork, I will not read it because I believe that somebody thinks so much of an artwork, at least we would want to see that on somebody else's web. So we get that exclusivity and also provide a certificate of authenticity so that in future if you will know resell it, then at least it is good to go. It is good to sell. So See here. My name is Dev Mehta, You are from? Bombay. Okay. So what is the specialty of your? The speciality of my work is that no one in India does it, and it's a very European influenced styled work, and it's completely abstract, what you can see. And the paper that I use is a very high quality paper, which is called a Munchkin paper. It's a Swedish paper, and the one that you're looking behind is on linen, again abstract, and the same series. And I've named the series as called Transition, which means you are in a trance and also in an issue. It's a transition of life. In a transition, you can see different transitions of colors. Yes. Where you learn this? I'm a self-taught artist. I have not learned art anywhere. What types of? How many types are there in your paintings? You tell that transition is one type. No, so I'm a very diverse artist. So I dabble into many styles of work. So I have many styles of work where there is cubism, there is Mughal art, there is Persian art, you have abstract art, you have abstract expressionism, you have modernism. This is called modernism. This is called abstract art. Abstract. Okay.
Which form is very much interested in? It's Cubism because it was started by Paul Cézanne, then it was done by Braque and Picasso in the early 20th century in Europe. And I'm very highly inspired by Picasso because of his life, personal life, and also his journey in art, and the way he expresses Cubism in the form of art is truly beautiful. And there was a short period where there were Indian artists who were practicing Cubism in India during the pre-independence time, or somewhat I think so around post-independence. But I'm the only living Indian artist who do Cubism and showcase Cubism. Yeah, congratulations. And how do you feel about this event? I'm feeling really excited to be back in Hyderabad after 2 years. So yeah, hopefully everything goes well for everyone. And yeah, all the best. The second time you are participating in this? Yeah, Hyderabad second time, and all over this is my 31st exhibition. Great. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Start. హాయ్ నేను దివ్య ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. నేను గ్యాలరీ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 9 years అయింది. అండ్ ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ 10th టైం. ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ ఆల్మోస్ట్ 4 మెట్రో సిటీస్లో ఉంది: ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ బాంబే. అండ్ నేను 2017 నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా. అండ్ నాకు చాలా కనెక్షన్స్ వచ్చినాయి బికాస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్. అండ్ నేను డిస్ప్లే చేసే ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు రమేష్ గుజ్రాల, లక్ష్మా గౌడ్, ఆనంద్ పంచాల్, డివిఎస్ కృష్ణ, జ్ఞాన. అండ్ ఇవి రమేష్ గుజ్రాల కొత్త సిరీస్ ఆఫ్ వుడెన్ వర్క్స్, హనుమాన్ బోత్ సైడ్ ఆన్ టేక్ వుడ్. హనుమాన్ అండ్ లోపల హనుమాన్ స్టోరీ, మినియేచర్ ఆఫ్ హనుమాన్ స్టోరీ. ఇది విష్ణు అండ్ లోపల దశావతార్, మత్స్యావతార్, రాధాకృష్ణ లీలలు. ఇది హనుమాన్, ఇది విష్ణు. ఇప్పుడు రమేష్ గుర్జాల మోస్ట్ లీడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ మోస్ట్ సేలబుల్ అండ్ లీడింగ్ ఆర్టిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మినియేచర్. ఇది అనంత శయన విత్ లోపల దశావతార్, రాముడు, కృష్ణుడు, పరశురామ్, నరసింహస్వామి, వరాహస్వామి, లైక్ మత్స్యావతార్, దశావతార్స్. అండ్ శివుడికి పూజ చేస్తుంది. ఇది మెయిన్. ఇది శ్రీకాళహస్తి లింగం. రమేష్ శ్రీకాళహస్తి బేస్డ్, సో శ్రీకాళహస్తి లింగం. సాలపురుగు, పాము. ఈ రోజుల్లో ఆర్ట్స్ ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాం? ఆర్టే గోల్డ్ కంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది కదండి. అందరూ ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అందరికీ ఆర్టే, ఇంట్లో ఎక్కువ ఆర్టే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. అండ్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ అండ్ పట్టు చీరలు. ఆర్టిస్ట్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆర్ట్. ఎన్ని ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడ ఈవెంట్ మీద మీకు ఎలా ఉంది? ఈ ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో ఇప్పుడు 120 స్టాల్స్ ఉన్నాయి, 30 గ్యాలరీస్, 300 ఆర్టిస్ట్ అండ్ 3000 ఆర్ట్ వర్క్స్ డిస్ప్లే చేశారు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1000 పీపుల్ ఇందులో ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఆల్మోస్ట్ 300 ఆర్టిస్ట్ కేమ్. అంటే మీ స్టాల్ కాకుండా ఇంకా బాగా నచ్చినవి ఏమన్నా చెప్పండి. ఇది రిథమ్ ఆర్ట్ అని పైన సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉందండి, భవ్య. అది చాలా మంచి స్టాల్. అది పయోనియర్. ఇవన్నీ మంచి గ్యాలరీస్. క్యూరేటర్ ఆర్ట్ స్వప్న, ఇవన్నీ మంచి చాలా పెద్ద గ్యాలరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. హాయ్, నా పేరు రమణి మైలవరపు అండి. హైదరాబాద్కి చెందిన ఆర్టిస్ట్ని. నేను పెర్ఫార్మెన్సెస్, ఇన్స్టలేషన్స్, ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్ పెయింటింగ్స్ చేస్తాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ పెయింటింగ్స్ నేచర్కి ఇన్స్పైర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ప్రకృతికి స్పందించి చేసిన ఫ్లోరల్ పెయింటింగ్స్, ఫ్లోరల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్. ఇవి యాక్రిలిక్ మీడియం ఇంకా ఆయిల్ మీడియంలో చేశాను వర్క్స్. ఇవన్నీ వాటర్ కలర్ టెక్నిక్ స్పాంటేనియస్గా వచ్చిన వర్క్స్ ఇవన్నీ. చెప్పండి. మీరు అంటే ఫోటో పెర్ఫార్మెన్సెస్ అని నేను ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి ట్రైబ్స్ తోటి వర్క్ చేసి
వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ జీవన శైలిని నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తాను అనమాట. లాస్ట్ టైం పిక్నిక్ హౌస్లో కూడా చేశాను. ఇప్పటి వరకు అరకు వ్యాలీ, బోడోల్యాండ్, బోడో ట్రైబ్స్ని, ఇంకా ఉప్పాళ్ళు ఫిషర్ కమ్యూనిటీని, రైతుల్ని, అనేక మంది కమ్యూనిటీస్ని విజిట్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ని అక్కడ ఉండి నేను వాళ్ళతో పాటు పని చేస్తాను. అది మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాను. అది నా ఓన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. పెయింటింగ్స్ కాకుండా స్టూడియోని వదిలి బయటకు వెళ్ళి ప్రజలతోటి వర్క్ చేయడం నా స్పెషాలిటీ. అది నాకు సంతృప్తినిస్తుంది. ఎంతకాలం నుంచి? ఆల్మోస్ట్ 18 years నుంచి పెయింటింగ్ చేస్తానండి. JNFAలో మాస్టర్స్ చేశాను. తర్వాత లండన్ స్లేడ్ ఆర్ట్ స్కూల్ కూడా వచ్చాను. చిత్రకళా పరిషత్లో బెంగళూరులో 2 కోర్సెస్ చేశాను. పెయింటింగ్ కాకుండా ఇంకా నేను ఫోటోగ్రఫీ, వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, కొంచెం మ్యూజిక్, డాన్స్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఈ ఆర్ట్ ఫీల్డ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది టోటల్ లైఫ్? ఆర్ట్ ఫీల్డ్, ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తుంటే చాలా అంటే హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. మనమే క్రియేషన్ మొత్తం క్రియేట్ చేస్తాం. లేనివి క్రియేట్ చేయడం నాకు ఇష్టము. ఆల్రెడీ ఉన్నవి చూసి చేయడం కంటే ఇమాజిన్ చేసి మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్క్స్ కదా అది చేయడం నాకు చాలా ఇష్టము. అయితే ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో చాలా కష్టపడాలి, చాలా ఏళ్ళు శ్రమిస్తే కానీ దీంట్లో ప్రతిఫలం ఉండదు. సో ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ ఏమి ఉండదు మనకి. అందరూ బాగున్నాయి అంటారు కానీ మనము మార్కెట్లో మనము స్టెబిలైజ్ అయ్యి దీని మీద మనము నిలబడము చాలా కష్టం. మీకు ఎలా ఉంది మేడం మార్కెట్ పరంగా? మార్కెట్ పరంగా కమర్షియల్గా ఇంకా అయితే నేను వస్తూ ఉంటాయి ఆర్డర్స్ అవి, కానీ నేను చేసేది డబ్బులు సంపాదించడానికి అది జేఎం కాదు కదా. ఈ ఫోటో పెర్ఫార్మెన్సెస్ అని చెప్పాను కదా, ట్రైబ్స్ తోటి వర్క్ చేయడం, అది నాకు ఒక రికగ్నిషన్ని తెచ్చిపెట్టింది, నాకంటూ ఒక గుర్తింపు. ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా అట్లా ట్రైబ్స్ తోటి ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో కూడా బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళతో వర్క్ చేసి ఇట్లా చేయడం అనేది ఎక్కడ జరగలేదు. సో అదొక మంచి రికగ్నిషన్ ఉంది నాకు. పెయింటింగ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు సేల్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది వచ్చి చాలా బాగున్నాయి వర్క్స్ అని అంటున్నారు. మీరు కమర్షియల్గా కాకుండా పెయింటింగ్స్ అన్ని మీకు ఇష్టంగా చేసినవి ఉన్నాయి. అది ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే కమర్షియల్ చేస్తే బాగుంటుందేమో? నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదండి. నేను కూడా ఒక మెషిన్ లాగా అయితే నేను పెయింట్ చేయలేను. ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగుందని అందరూ అంటున్నారు. అదే వర్క్ నేను చేయడానికి అంటే ఒకేసారి ఒక వర్క్ ఒకసారే వస్తుంది. అది ఇంకా మళ్ళీ మనం అట్లా చేయలేము. నేను ఇంకా వేరే రకంగా ట్రై చేద్దామని చూస్తాను. ఇది సక్సెస్ అయింది కదా దాన్నే చేయాలని చూడను. ఇంకా ముందుకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాను. నేను ఒకదాన్ని పట్టుకుని ఆగిపోను అక్కడ. సో నా మెంటాలిటీ కమర్షియల్గా చేయడం కాదు. కమర్షియల్గా చేస్తే వాటికి చేసేదాన్ని. కమర్షియల్ సక్సెస్ కోసం నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. గుర్తింపు కోసమే ట్రై చేశాను. అని ట్రై చేయడం కాదు, నాకు ఆల్మోస్ట్ గుర్తింపు వచ్చింది అట్లా. ఈవెంట్ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈవెంట్ మంచి ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇది వరకు బాంబేలో ఉండేది ఎగ్జిబిషన్, ఆర్ట్ ఫేరు, ఆర్ట్ ఫెస్టివల్. నా బాంబే వెళ్ళి ఎగ్జిబిట్ చేసుకుని వచ్చాను నేను. ఇక్కడి నుంచి బాంబే వెళ్ళి మనం ఎగ్జిబిట్ చేయడం చాలా కష్టము. ప్రతి వాళ్ళకి, అందులో లేడీస్కి వేరే ఊరు వెళ్ళాలంటే ఒక్కరు వెళ్ళాలి, అవన్నీ కష్టంతో కూడుకున్న పని. సో ఒకసారి 2 సార్లు వెళ్ళి మానేస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే హైదరాబాద్లో అనుకోండి, లోకల్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్గా ఆడవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. ఇది మంచి అంటే హైదరాబాద్కి మంచి ఆర్ట్కి కొంచెం ఇప్పటి వరకు వెనుకబడి ఉంది ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో. సో ఇట్లా రావడంతో కొంచెము మంచి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆర్ట్ మీద ప్రజలకి ఇంట్రెస్ట్ రావటము, వాళ్ళు వచ్చి చూసి వెళ్ళడము. ఎందుకంటే ఆర్ట్ని చూడడానికి, ఎగ్జిబిషన్ చూడడానికి ఎవరు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ముందరికి రారు. తెలిసిన వాళ్ళు పెట్టినా కూడా రారు. అదేదో సత్యజిత్రే మూవీకి వెళ్ళినట్టుగా ఫీల్ అవుతారు. ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే అమ్మో మాకు అర్థం కాదు అని వేస్తారు ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చూస్తున్నారు టీవీల్లోనూ, ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ. సో ఇది హైదరాబాద్లో ఒక మంచి ఈవెంట్. ఇది ఇట్లా ముందు జరిగితే బాగానే ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడే పార్టిసిపేట్ చేశాను ఇందులో. నార్మలీ గ్యాలరీస్లో నేను షోస్ అవి చేస్తుంటాను, సోలో షోస్ చేస్తుంటా, షోస్ క్యూరేట్ చేస్తుంటాను నేను. సో ఇప్పుడే నేను కమర్షియల్గా వెళ్దామని, అంటే జనంకి రీచ్ అవుతాం. ఇక్కడ అందరూ వస్తారు, బయట వాళ్ళందరూ వచ్చి చూసి వెళ్తారు. సో నా గురించి అందరికీ కూడా బాగా తెలుస్తుంది. నా వర్క్స్ చాలామంది చూశారు ఇప్పటి వరకు. సో ప్రజల్లోకి చేరడానికని ఇక్కడ పెట్టాను నేను. అది మెయిన్ గేమ్ అదనమాట. ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అంటే నా అంతకు నేను చేసుకుంటూ పోతుంటారు, వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టను. సో వాళ్ళు కూడా అడ్డు చెప్పరు, నీ ఇష్టం నువ్వు ఏం కావాలంటే అవి చేసుకో అంటారు. సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా ఉంది, పిల్లలు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అంటే నాది నాకు నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాను, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ. బట్ ఇది నా వృత్తి అంతే, నేను సపోర్ట్ ఒకరి గురించి, నా వృత్తి నేను చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఉన్నాడు మంచి గొప్ప ఆర్టిస్ట్. దాదాపు ఎప్పటి నుంచి మీరు ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నారు? నేను 40 years నుంచి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను జేఎన్టీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ నుంచి నేను ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేసినాను. నా సబ్జెక్ట్ పెయింటింగ్ యాక్చువల్గా. నేను కలర్ పెన్సిల్లో వర్క్ చేస్తాను. సో కలర్ పెన్సిల్ మీడియంలోనే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. రేర్ మీడియం ఇది యాక్చువల్గా. సో ఇండియా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇది 3rd year యాక్చువల్గా వాళ్ళు హైదరాబాద్కి రావడం. సో రెగ్యులర్గా మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాము. చాలా అప్రిషియేషన్ ఉంది నాకు. ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేల్ అయ్యాయి చాలా వర్క్స్. సో ఈ రోజు కూడా బయర్స్ వచ్చారు, సో అడిగి వెళ్ళాను. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఈ ఫెస్టివల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం. 86లో మీరు నేను ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేసినాను. 86 అవుట్, 86 జాయినింగ్, 92లో అవుట్. అప్పటి నుంచి పెయింటింగ్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ పెయింటింగ్ అండ్ ఓన్లీ పెయింటింగ్. వేరే డిఫరెంట్ మీడియంస్లో వర్క్ చేస్తుంటే నేను ప్రస్తుతం నేను కలర్ పెన్సిల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. కలర్ పెన్సిల్లో ఇది ఒక అద్భుతమైన ఇది నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. ఓకే ఓకే. స్టాండర్డ్ సైకిల్, దాని మీద ఒక పిచ్చుగా షాడో, అంటే ఇదొక అద్భుతమైన మాన్యుమెంట్ లాగా ఉంది. ఎవరు వాడట్లేదు, సో దాన్ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో. ఎంత టైం తీసుకుని ఉంటారు ఈ పెయింటింగ్ మీకు? నాకు ఒక 10 days పడుతుందండి ఒక వర్క్ చేయడానికి. 10 to 15 days నాకు పడుతుంది అంత డీటెయిల్ చేయడం. సో ఫోటో పెట్టుకుంటారా? దానికి రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాను. ఆ రెఫరెన్స్ కూడా నా ఓన్ ఫొటోస్ తీసుకొని ఇలా చేస్తుంటాను. సేమ్ దీనికి కూడా 15 days. అవును, 15 days పడుతుంది. ఇంకా ఎర్లీగా తొందరగా కంప్లీట్ చేసేది కాదు అది, ఎందుకంటే ఇది ఆ మీడియం అటువంటిది. కలర్ పెన్సిల్ అంటేనే స్లో ప్రాసెస్ అన్నట్టు, లేయర్ బై లేయర్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అదే కలర్లో అనుకోండి, అక్రిలిక్ కలర్ అనుకోండి, లేదంటే ఆయిల్ కలర్ అనుకోండి, 3 to 4 daysలో మనం ఫినిష్ చేయొచ్చు ఈ వర్క్ని. కానీ ఇది మనం చేయలేము, ఈ మీడియంలో కష్టం. మీకు దీంట్లో పర్ఫెక్షన్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? మీరు ఎప్పటి ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేసినా కదా, 5 years కోర్స్ మనకు చదువుకున్నాము. బై కోర్స్ స్టడీలో వచ్చిందా, బయట ప్రాక్టీస్లో వచ్చిందా? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. సో మా వాళ్ళు ఏం చేశారు, అదే డ్రాయింగ్ బాగా చేస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో ఫైన్ ఆర్ట్స్లో జాయిన్ చేశారు నన్ను. సో అక్కడ మెళకువలు అన్నీ నేర్చుకున్నాము. అక్కడ ఫైన్గా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అన్నట్టు. సో అక్కడ గురువులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మెళకువలు నేర్పిస్తారు. ఇట్లా చేయకుండా అట్లా స్టడీలో మాకు వచ్చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్స్ సెలక్షన్లో అంటే ఎవ్వరు చేయని సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడము, లేకుంటే రేర్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడము, కామన్ మ్యాన్కి దగ్గరలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడం, అటువంటిది నేను తీసుకుంటుంటాను. సైకిల్ అంటే కామన్ మ్యాన్కి సంబంధించిన ఇది అన్నట్టు. సో దాని మీద కొబ్బరి బొండలు కానీ అలా అమ్ముతుంటారు కదా. సో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేయటట్టుగా ఉంటుందని సామాన్యమైన సైకిల్ సంబంధించిన వీటన్నిటిలో ఎక్కువ బాగా మీకు ఇష్టమైన అంటే చూడండి, ఇది నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. ఇది చాలా ఇష్టంగా వర్క్ చేసిన ఈ వర్క్ మీద. లక్కీలీ నాకు నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. చాలా లైవ్లీ అది కళ్ళ ముందు స్టాండ్ వేసి సైకిల్ లాగా దాన్ని ఒప్పుకొచ్చారు. ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇదేది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. ఇక దీంట్లోనే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇక దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ అలా ముందుకు వెళ్ళడమే. అంటే మీకు ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ సాటిస్ఫైడ్? ఎస్ అండి. ఇప్పటి వరకు అంటే ఎలా ఉంది దీన్ని మీకు? హ్యాపీ అండి. సేల్స్ కూడా ఉన్నాయి, మంచి అప్రిషియేషన్ ఉంది నాకు. నా వర్క్కి సేల్స్ కూడా ఎక్కువ బాగానే ఉన్నాయి. కొత్తగా ఈ పెయింటింగ్ దీంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీ సందేశం? చేస్తూ పోతే అదే వస్తుంది. అంటే మనం దీన్ని నమ్ముకొని అట్లాగా పర్ఫెక్ట్ డ్రాయింగ్ చేసుకుంటూ కలర్ అప్లై చేసుకుంటూ అంటే దాన్ని ఫైన్గా వర్క్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడమే
అని ఆల్ ద బెస్ట్. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Festival founder Rajendra Patil. Today India Art Festival started here in Jubilee Hills Convention Center और ये हमारा तीसरा साल है हैदराबाद में. We have completed almost 38 edition pan India in Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad. And this edition is quite much bigger. There are almost 120 stalls और 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट और 35 आर्ट गैलरीज अलग अलग शहरों से यहाँ आई हुई है. 3000 आर्टवर्क्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी लगाया है और ये शो आज शुरू हुआ है फ्राइडे को और ये संडे तक रहेगा, हर रोज़ 11 बजे से शाम को 8 बजे तक. एंड टुडे लॉट ऑफ आर्ट enthusiasts, आर्ट बायर्स, आर्ट कलेक्टर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स आर कमिंग एंड आई होप in next 3 days many art loving crowd of Hyderabad will visit art festival और we are expecting this a grand success because ये इस साल ऑलमोस्ट डबल बढ़ा है पिछले 3 साल में. आर्टिस्ट की संख्या बढ़ गई है, गैलरीज की संख्या बढ़ गई है. So I hope that these people make business also and I wish them all the best. Thank you. Yana, artist from Singapore. I'm taking part in the India Art Festival, which organized by Mr. Rajendra Patil. It's my 3rd year. I'm also showing a lot of other artists from Singapore, and this is one of my sculpture which I made 6 feet height. First time showing in Hyderabad. Thank you. I do like to work on mixed media. If you notice, a lot of my sculptures and paintings, I used to do fabrics. And my identity in Singapore, I make a cow sculpture, and this is a relationship theme which I did first time in India, like 6 feet height. So other than that, I'm also promoting other artists from India in Singapore. Thank you.